पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी आज अपने असंख्य समर्थकों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ श्री राम तीर्थ में नतमस्तक हुए। पावन वाल्मीकि तीर्थ पहुंचने पर अनिल जोशी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनिल जोशी ने कहा कि नई सियासी पारी की शुरुआत करने के लिए पावन तीर्थ में माथा टेकने के लिए पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों की भावनाओं का ख्याल रखकर ही ये तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। श्री जोशी ने कहा कि वे विधानसभा हल्का अमृतसर नॉर्थ के लोगों को समर्पित हैं और सारी उम्र समर्पित ही रहेंगे और हल्का नॉर्थ से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के बिखराव का कारण बनेगा। इस मौके पर प्रभजीत सिंह डटोल, राजा जोशी, अमन एरी, विक्रम एरी, बंटी भाटिया, वेणु शर्मा, एडवोकेट रमन शर्मा, कश्मीर सिंह, पीए आकाश सहित असंख्य समर्थक मौजूद थे। सचखंड श्री हरमंदर साहब, उस तो बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री दुर्गियाना तीर्थ ते उस तो बाद अज असी भगवान वाल्मीकि जी के इस तीर्थ विखे नतमस्तक होण आए हैं। सृष्टि रचेता भगवान वाल्मीकि जी, ये जिहड़ा इतिहासिक जगह इत्थे एक खुशकिस्मत है अंमृतसर के लोग भी इत्थे इन्ने महापुरुषों की इन्ने साडे जिहड़े प्रभु आ जिहड़े रब होए साडे उन्हां दे चरण छोह प्राप्त ये जगह हैगी आ अंमृतसर साहब। असी वडभागी हाँ, सानू इस स्थान की सेवा का भी मौका मिलिया, अंमृतसर साहब की डिवेलपमेंट का मौका मिलिया। मैं कोटन कोट धन्नवाद करदा अपने गुरु नगरी की जनता की, जिन्हां ने मैनू इन्हां महापुरुषों, इन्हां संतां, पीरां, पैगंबरां, साडे गुरुआं दे अस्थानां दी सेवा करन दा मौका दिवाया। ते अज मैं भगवान वाल्मीकि तीर्थ विखे श्री राम तीर्थ दर्शन करन आया, आशीर्वाद लैन आया। तो मैं यही अरदास कीती है कि जिहड़े रस्ते दे उत्ते प्रभु सच्चाई दे, पंजाब दे हित दे, लोकां दे हित दे, जिहड़ा मैं हमेशा तो ही सब तो अगे रखिया, इस रस्ते ते जिहड़ा प्रभु तुसी तोरिया, क्योंकि ये तो सृष्टि रचेता इन्हां ने ही सिस्टम रचिया। जे रामायण की रचना की तो सारे युद्ध ते सारे राज ते सारे राम राज की कल्पना जिहड़ी आ भगवान वाल्मीकि जी ने की सी। ते अज मैं चरना च अरदास यही की है कि जो तुसी रचिया वा कराउणा तुसी उस तरह वा, प्रभु आशीर्वाद दिओ। ते सच्चाई दे नाल मैं जिस रस्ते ते तुरिया, इस पंजाब की एकता वास्ते, पंजाब की अखंडता वास्ते, पंजाब के भाईचारे वास्ते, पंजाब दे जिहड़ियां समस्यावां वा, सब तो मेजर जिहड़ी किसानां दी समस्या वा, उहदे वास्ते जिहड़ा तुसी मैनू खड़ा कीता वा, मैनू ईमानदारी दे नाल उस रस्ते दे उत्ते लड़ाई लड़न दी ताकत दो। उहदे तो इलावा बहुत सारियां जिहड़ियां समस्यावां, बहुत सारे संघर्ष है जिहड़े आउण वाले समय च आउणगे, पर ये ताकत जिहड़ी आ ये साडे परमात्मा, साडे प्रभु, उन्हां दे चरनां च अरदास यही कीती है कि ताकत तुसी देनी है कि मैं ये संघर्ष जिहड़ा लड़ पावां। मेरे साथियां नूं ताकत दिओ जिहड़े रात दिन मेरे वास्ते खड़े रहिंदे आ। अज एक मैसेज दे उत्ते जिहड़ा मैं WhatsApp ते पाया सी, इन्नी वड्डी गिणती मैं बहुत सारे नेतावां दे नाल इत्थे आया, पर अज जिन्ना प्यार मैनू सारे मेरे साथियां ने, मेरे भरावां ने, जिन्हां ने हर इलैक्शन दे विच, हर संघर्ष दे विच मेरे नाल मोढा ला के काम कीता, मैं ऋणी हाँ इन्हां दा कि इन्हां ने एक मैसेज दे उत्ते एड्डा वड्डा हुंगारा दिता ते इन्ना प्यार दिता। ते इत्थे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों के सब नतमस्तक होना है। तो मैं अरदास यही करदा कि सब नूं आशीर्वाद दिओ, सब नूं ताकत दिओ, असीं रल मिल के इस तरह ही मोढे नाल मोढा ला के ते ये सारे संघर्ष आउण वाले ते उस तो बाद जिहड़े अंमृतसर गुरु की नगरी के लोगों के काम आ, लोगों के डिवेलपमेंट के काम आ, लोगों के जिहड़े जरूरतां वा उन्हां नूं पूरा करन विच कामयाब होईए। सर, नवीं सियासी पार्टी की शुरुआत तुसीं करदी है, जोशी दा भविख की है दसो। भविख जिहड़ा वा कदी किसी ने ना पता हुंदा ते ना कदी किसी ने लिखिया। मैनू एक बंदा दस दे मैनू उहदे भविख भी, मैनू अपने भविख का पता, मैनू कोई भविख का पता नहीं गा। जिहड़ा जिस रस्ते ते तुरदा उही भविख तय करदा। मेरा काम है कर्म करना, मैं अपना कर्म कर रहा। भगवान सारे ग्रंथां दे विच भगवान कृष्ण ने भी यही कहा भी तू कर्म कर, बाकी छड्ड दे।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੀ ਮਰੂਗਾ, ਨਾਰਥ 'ਚ ਜੀਊਗਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 500 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਭ ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੱਡ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਟੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਓ। ਇਹ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੂੰਗਾ। जय श्री राम। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਪਟਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਉਠਾ ਪਟਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਜੀ? ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 76 88 ਵੱਜਣਗੇ।